नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त मैं मौजूद हूं मान डेयरी फार्म, ढाणी बच्चन सिंह, बेरवाला रोड, एलनाबाद में। और यहां पे मैं आपको ऐसी चीज़ के बारे में अवगत करवाऊंगा जो पशुओं के लिए एक वरदान साबित होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देखिएगा, एक गड्ढे के अंदर मैं खड़ा हुआ हूँ और इस गड्ढे के अंदर जो है वो चारा है। वो चारा जो है वो यहाँ से टोकरियों के अंदर भर करके और इस मशीन के अंदर जो है वो डाला जा रहा है। ये मशीन जैसे ही चलती है, इसको लिफ्ट करके जो है, ये देखिएगा, ये टोकरी के अंदर जो चारा डाला गया था वो इसके अंदर डाल दिया गया है और ये इसके ऊपर लिफ्ट करके इसको, और आगे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एक पॉलीथीन के अंदर पैक कर देती है। ये यहाँ पे जो है ये पॉलीथीन लगाए गए हैं। ये पॉलीथीन के अंदर जो है ये मशीन उस चारे को डाल देती है और ये भर जाता है। भरने के बाद जो है इसको पैक कर दिया जाता है। उस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस तरह से बैग के अंदर पैक कर दिया जाता है। अब बात आती है कि ये आखिर है क्या, क्यों इसे पैक किया जा रहा है। इसको बोला जाता है साइलेज, और ये मक्के का साइलेज है। साइलेज अब क्या होता है, साइलेज अगर बात करें, आप अगर नेट पे भी सर्च करोगे तो ये सामने आएगा कि वो चारा, पशुओं का वो चारा जिसे गड्ढे के अंदर दबा करके रखा जाता है। ये यूँ कह सकते हैं कि हरे चारे का अचार जो बनाया जाता है, हरे चारे का अचार। अब ये काम क्या आता है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, वो तमाम सवालों के जवाब हम इसके मालिक से लेंगे। और मालिक कौन है? दो नौजवान युवा जिन्होंने हाल ही में बीएससी कंप्लीट किया है और बीएससी कंप्लीट करने के बाद इस लाइन को चुना है कि एक ऐसा सिस्टम जो है वो यहाँ पे डेवलप किया जाए जिससे कि जो है वो बार बार खेत के अंदर जा करके हरा चारा लाने का झंझट जो है वो ख़त्म हो जाए। अब ऐसे में ये यहाँ पे बैग भरे पड़े हुए हैं, देखिएगा आप। और ये आप अगर ख़रीदना चाहते हैं तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो मैं लगातार वीडियो की स्क्रीन पर चला रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी इनका नंबर जो है वो दे रहा हूँ। तो आप इस फ़ोन करके जो है वो आप संपर्क कर सकते हैं और इसका रेट वगैरह जो है वो आप इनसे डिसाइड कर सकते हैं कि किस रेट है। बाकी हम बातचीत करेंगे जो दो युवा हैं उनसे कि आखिर किस रेट ये दे रहे हैं और कितना किफ़ायती है, क्या इसके अंदर खासियत है। वो तमाम सवालों के जवाब जो है वो इस साइलेज के मालिक जो है, जो इसको तैयार करते हैं, उनसे जानते हैं। चलिए, अभी मेरे साथ जो है वो दो युवा हैं जो इस साइलेज के ओनर हैं, जो इस साइलेज को तैयार करते हैं। इनसे बातचीत करते हैं। वीर जी, गल करिए तो पंजाबी च करोगे या हिंदी च? पंजाबी ठीक है बई। हाँ जी ठीक है। तो मैनू ये दसो कि साइलेज जिहड़ी है ये की चीज़ है? सारों ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਈ ਕੇਅਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਸਾਈਲੇਜ ਵੀਰੇ ਇੱਕ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਤਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੱਟ 'ਚ ਦੱਬ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਇਹ 30 ਤੋਂ 35 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬੈਗ 'ਚ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਗੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿਓ? ਸਰ ਇਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਿਲਕਿੰਗ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੱਕੀ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਾਣਾ ਦੁੱਧੇ ਤੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੱਟਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਕੁਤਰ ਕੇ ਪਿੱਟ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਈਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਬਦਲਾਵ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਜਾਂ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਦਲਾਵ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਐ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੇਬਰ ਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਕੁਤਰਨ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਈਲੇਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਈਲੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਾਈਲੇਜ ਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਵੇਖੋ ਵੀਰੇ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 365 ਦਿਨ ਸਾਲ ਦੇ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਰਿਪੀਟਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੁੱਧ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਨਾ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਾਈਲੇਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ, ਇਹਦੇ 1 ਏਕੜ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਕੁਇੰਟਲ ਤਾਂ ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੱਕੀ ਦੇ, ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇ ਤੱਤ ਹੈ ਮੱਕੀ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਈਲੇਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਐਂ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ, ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਕੁਤਰਨ ਦੀ। ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ।
ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹਨਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਟਾ ਖੋਲਿਆ, ਬੈਗ ਖੋਲਿਆ ਆਪਦਾ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਮੂਰੇ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਅਗਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੱਕੀ ਦਾ ਸਾਈਲੇਜ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਚਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਜਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਮੀ ਹੋਵੇ, ਕਣਕ ਦਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੀ ਆਪਾਂ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਬੀਜਦੇ ਆ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਡ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਈਨਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਜੈਂਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬੀਜ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਲੇਜ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅੱਡ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਂਦੀ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਈਨਰ ਦੀ 1844 ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਵਾਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ ਐਡਵਾਂਟਾ ਦੀ, ਬਰਗਾਈ ਸੋਰੀਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਦਾਣਾ ਲੱਗਦਾ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਇਸ ਝਮੇਲੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਫਾਰਮ ਬਈ ਮਤਲਬ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਆਈਡੀਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਤੋਂ 650 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। 650 ਰੁਪਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੈਗ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਗ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਬੈਗ 'ਚ 60 ਤੋਂ 65 ਤੋਂ 70 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਇੱਕ ਕੋਈ 10-15 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦਾ ਪਸ਼ੂ, ਉਹਨੂੰ 12-13 ਕਿਲੋ ਸਾਈਲੇਜ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ ਡੇਲੀ ਦਾ, ਦੋਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ? ਦੋਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ? ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ 10 ਕਿਲੋ ਸਾਈਲੇਜ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅੰਤ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਆਈ ਕਰੂੰਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਚਾਰ ਖਰੀਦੋ ਜਾਂ ਆਪ ਸਾਈਲੇਜ ਆਪ ਪਾਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਸਾਈਲੇਜ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਈਏ, ਇੱਕ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਅੱਛਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਈਲੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਕ੍ਰੇਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਘੱਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਸੂਬੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ, ਜਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਈਏ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਇੱਕ मतलब चेंज लेके आइए, बदलाव लेके आइए। शुक्रिया बातचीत के लिए। चलिए दूसरे साथी से बातचीत करते हैं। भाई साहब, आप हिंदी में बात करेंगे या पंजाबी? पंजाबी। पंजाबी जी। अच्छा, तो ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ BSc ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਈਲੇਜ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬਸ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਮਝਿਆ, ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਈਲੇਜ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਸੀ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਈਲੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਸਾਈਲੇਜ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਇੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 'ਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ 2-3 ਸਾਲ, ਐਤਕੀ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 'ਚ ਬੀਜਿਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਐਤਕੀ ਆਪਾਂ ਸੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੁਦ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਲੇਜ ਪਾਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸ਼ਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਾਈਲੇਜ ਦੇ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਸਾਈਲੇਜ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਦੁੱਧ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਪੀਵਾਂਗੇ ਜੀ ਦੁੱਧ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੱਕੀ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਾਣੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਕੱਟਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਵਗੈਰਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕੈਮੀਕਲ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੁੰਡੀ ਸਾਂਡੀ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਸਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ,
ਵੀ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਚ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਰ ਤੇ ਦੂਜੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਚਾਰਾ ਵੇਚਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਸੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ठीक। ਹਾਂਜੀ। चलिए शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे साइलेज अगर आप खरीदना चाहते हैं तो लगातार नंबर जो है वो डिस्प्ले पे चला रहा हूँ, और एक बार साइलेज जो है वो आप यूज़ करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही किफ़ायती जो है वो साबित हो रहा है। पंजाब में अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे साइलेज के नाम से तो हज़ारों लाखों वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, और ज़्यादातर जो वीडियोज़ मिलेंगी वो पंजाब के किसानों के मिलेंगी, पंजाब के उन डेयरी फार्म वाले संचालकों के मिलेंगी, जो अपने पशुओं को डेली का डेली हरा चारा लाने के लिए नहीं देते हैं। वो हरा चारा लाने के झंझट से दूर हो करके ये साइलेज ला करके रख देते हैं। एक तो किफ़ायती है, दूसरा पशु बड़े चाव के साथ खाते हैं। तो ऐसे में गौशालाओं के अंदर जो है वो ये काफ़ी हमें देखने को मिल रहा है कि आने वाले समय में प्रोग्रेस कर सकता है, क्योंकि गौशाला में डेली का डेली हरा चारा जो है वो ट्राली की ट्राली भर करके लाना पड़ता है। तो ऐसे में अगर ये साइलेज ला करके रख दिया जाता है, और जो गौशाला की ज़मीन के अंदर जो हरा चारा की बिजाई होती है वहाँ पे दूसरी फसल जो है वो उगा करके हम इनकम ले सकते हैं, और उस इनकम से आधा साइलेज पे अगर हम खर्च करते हैं तो भी हमारे पशुओं को जो है वो भरपूर मात्रा के अंदर चारा जो है वो मिल जाएगा, और इसको तूड़ी के साथ मिक्स करके भी आप पशुओं को डाल सकते हैं। तो ऐसे में आप साइलेज के बारे में क्या कुछ जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अंत में आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने खेत में हरा चारा की बिजाई करने के बजाय साइलेज ला करके रख दीजिएगा, क्योंकि जब तक ये बैग के अंदर बंद है ये तब तक ख़राब नहीं होगा, चाहे 6 महीने 1 साल तक पड़ा रहे, लेकिन बैग से निकलने के 10-15 दिन तक भी ये जो है वो सही रह सकता है। तो ऐसे में 10-15 दिन में एक बैग ख़त्म हो जाता है, उसके बाद में आप दूसरा बैग खोलिएगा। तो ऐसे में हरा चारा बीजने के बजाय आप साइलेज जो है वो उपयोग कर सकते हैं। हरा चारा वाली जगह पे उस खेत में आप जो है अपनी दूसरी फसल बीज करके उससे इनकम जो है वो अर्ज कर सकते हैं, और उस इनकम का आधा हिस्सा आप साइलेज पे लगा करके पशुओं के लिए भी साल भर जो है वो आप चारा डाल सकते हैं। खैर, साइलेज के बारे में आपको कितनी नॉलेज है, कितनी जानकारी है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।